ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। તો સામવેદની તલવકાર શાખાનું આ ઉપનિષદ કેનું ઉપનિષદ એનું સંબંધ ભાષ્ય આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો એના અનુબંધ ચતુષ્ટયની વાત થઈ રહી છે. અનુબંધ ચતુષ્ટયમાં પહેલાં સંબંધની વાત કરી ભાષ્યકાર. હેતુમત ભાવ આગળના જે 1 થી 8 અધ્યાય ગયા એમાં કર્મ અને ઉપાસનાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. અને હવે આ જે 9મો અધ્યાય છે એ જ્ઞાનને લગતો અધ્યાય છે, આત્મજ્ઞાનને લગતો. આત્મા અને બ્રહ્મના ઐક્યનું જ્ઞાન એનું નિરૂપણ આ 9મા અધ્યાયમાં છે. એટલે ભાષ્યકારે અહીંયા સિદ્ધ કર્યું કે આનું પ્રયોજન, આ જે 9મો અધ્યાય છે એનું પ્રયોજન જુદું છે. અનુબંધ ચતુષ્ટય જુદો છે, અધિકારી જુદો છે, વિષય જુદો છે અને સંબંધ જુદો. તો અનુબંધ ચતુષ્ટયમાં સંબંધ પહેલાં બતાવ્યો ભાષ્યકારે કે જે આગળના 8 અધ્યાય છે હેતુ બન્યા, અને હવેનો જે 9મો અધ્યાય છે એ હેતુમત, કારણ અને કાર્યનો સંબંધ છે બંને વચ્ચે. પછી એમણે કહ્યું કે આનો અધિકારી કેવો હોવો જોઈએ. એટલે અધિકારીની વાત કરી કે એ અધિકારી વિરક્ત હોવો જોઈએ. વિરક્ત કેમ? કારણ કે જે અંતર્મુખ હશે એને જ આ આત્મજ્ઞાન થઈ શકશે. જે બહિર્મુખ હશે તો એને આત્મજ્ઞાન થવાની સંભાવના નથી, કારણ કે એનું મન પછી બહાર ભટક્યા કરે.
એટલે આ કર્મ અને ઉપાસના દ્વારા એણે કર્મયોગ કરી નાખ્યો છે, એના અંતઃકરણની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, મનની નિશ્ચલતા પ્રાપ્ત કરી છે, અને એટલા માટે એ હવે બહારના વિષયોમાં એનું મન ભટકતું નથી, એટલે એને વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે. એટલે એવો વિરક્ત જે છે એ હવે આનો અધિકારી બન્યો. એટલે ભાષ્યકારે એ પણ સમજાવ્યું કે આ વિરક્ત અધિકારી છે. વળી એનું પ્રયોજન કહે છે. પ્રયોજન શું છે ભાઈ? આનું પ્રયોજન છે આનું સંસ્કાર વિશેષ ઉદ્ભવાત, એવું જે ભાષ્યકારે કહ્યું ને, જો 4 નંબરના પાના પર 4થી લાઈનમાં ભાષ્યકારે એવું કહ્યું, સંસ્કાર વિશેષ ઉદ્ભવાત વિરક્તસ્ય પ્રત્યેગાત્મ વિષયા જિજ્ઞાસા પ્રવર્તતે. આ જ્ઞાનની ઈચ્છા ક્યારે જ પ્રવર્તે? સંસ્કાર વિશેષ ઉદ્ભવાત. સંસ્કાર વિશે 4 નંબરના પાના પર હું જોઉં છું. હા, 4th લાઈન, 4થી લાઈન. સંસ્કાર વિશેષ ઉદ્ભવાત विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्त. ये जिज्ञासा किसको होती है? जिज्ञासा कोने થાય? जिज्ञासा એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા. તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા ક્યારે જન્મે? જ્યારે બીજા કોઈ એજન્ડા ન હોય તો. જ્યાં સુધી મને બીજા એજન્ડા હોય તો જ્ઞાન કરવાની પછી હવે બહુ જરૂર લાગે નહીં. બીજી જ્ઞાનની ઈચ્છા થાય આપણને, પણ આ જ્ઞાનની ઈચ્છા ન થાય. આ જ્ઞાન છે ને અંતર્મુખ માણસને જ થાય, સાત્વિક મનુષ્યને જ થાય. એટલે આ જ્ઞાનની ઈચ્છા જન્મવા માટે એમણે કહ્યું કે સંસ્કાર વિશેષ ઉદ્ભવાત. એટલે પૂર્વમાં એમણે જે કંઈ પણ કર્મ કર્યા, ઉપાસના કરી, 1 અને 8 અધ્યાય, 1 થી 8 અધ્યાયમાં કહ્યું એવો જે વ્યક્તિ છે એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે, એનું મનની એકાગ્રતા આવી છે ચિત્તની, અને મનની નિશ્ચલતા છે, એવી વ્યક્તિ જ્યારે હવે એ આમ વિચાર કરે કે આ જીવનનું શું ધ્યેય છે, હું આ બધું કરું છું શેના માટે કરું છું, આવો બધો વિચાર કરે, એનામાં વિવેક જન્મે કે મને કેમ સંતોષ થતો નથી, આટલા બધી પ્રવૃત્તિઓ કરી, આટલું બધું મેળવ્યું, આ તે બધું, ત્યારે એનામાં વિવેક જન્મે કે આ તો હવે હું જે ઈચ્છું છું એ શું ઈચ્છું છું? નિત્ય વસ્તુ ઈચ્છું છું. અને મારે જે નિત્ય વસ્તુ છે એ હું શેમાંથી શોધવા માગું છું? બહારના વિષયોમાં. તો એ આપી શકે એવી સંભાવના નથી. એટલે પછી એ આ બધી વાસનાઓ અંદર પડી હોય ને, પૂર્વજન્મની ને આ જન્મ, એ બધી વાસનાઓના ઉદ્ભવ થવાને કારણે એનામાં વિરક્તિ જન્મે છે. એટલે એવો જે વ્યક્તિ છે એનામાં પછી વિરક્તિ જન્મી અને પછી એને વિચાર થયો કે મારે આ નિત્ય સુખ જોઈએ છે, તો એ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? ભાઈ શાસ્ત્રના પરિચયમાં આવે, ગુરુના પરિચયમાં આવે, અને પછી એને ખબર પડે કે નિત્ય સુખ તો મારું સ્વરૂપ જ છે, તો હવે એનું જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું? એટલે પછી આત્મજ્ઞાન માટેની જિજ્ઞાસા એને જન્મે છે. તો આ જિજ્ઞાસા જન્મી એ અધિકારી એવો છે કે સંસ્કાર વિશેષ ઉદ્ભવાત, આત્મ વિષયક જિજ્ઞાસા. એને જિજ્ઞાસા બીજી નથી જન્મી પાછી કે કંઈક ધ્યાન કરું, કોઈ દેવતાના પેલામાં જવું, કે કોઈ લોકમાં જઈને કંઈક નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત. એને હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે નિત્ય સુખ તો મારું સ્વરૂપ જ છે, અને એ મારા પોતાના આત્મજ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત થશે. એટલે હવે એ આત્મજ્ઞાન માટેની જિજ્ઞાસા. અને પછી એને ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો શોક અને મોહમાંથી મને તારવનારું છે. મારે તો સંસાર શેના કારણે છે એનો પણ એને વિચાર કર્યો કે આ સંસાર એટલે શું? શોક અને મોહ એ સંસાર છે. આપણને તો એ પણ ખબર નહોતી કે શોક અને મોહ એ શું છે. ખાલી શોક અને મોહ આપણે અનુભવતા હોઈએ, પણ એને શોક કહેવાય અને આને મોહ કહેવાય એવી પણ આપણને ખ્યાલ નહોતો. તો આ વ્યક્તિ જે છે એણે આ બધા વિચાર કર્યા છે. એટલે શોક અને મોહથી પણ સંસાર જો ઉપસ્થિત હોય તો શોક અને મોહથી કેમ પાર કરવું? એટલા માટે ઈશાવાસે ઉપનિષદમાં કીધું ને કે જ્યાં સુધી બહિર્મુક્તા હશે, અન્ય બુદ્ધિ હશે, ત્યાં સુધી શોક અને મોહ રહેવાના. ભેદ બુદ્ધિ જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી શોક અને મોહ જન્મ્યા જ કરવાના. એટલા માટે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું. એટલે શોક અને મોહ એ જે સંસાર છે એનાથી પણ ઉપર ઉઠવા માટે આ જ્ઞાન જોઈએ. દરેક માણસને શોક અને મોહ તો હોય જ છે. આપણને એમ લાગે કે આપણને કંઈ શોક મોહ આપણે બધું બરાબર છે, પણ એવું નથી. શોક અને મોહ બધાને આવે જ છે. તો એ વાત કરી. અને પછી એણે આ વ્યક્તિએ પછી આવો વિચાર કર્યો, આ સાધક જેણે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો, કેને શિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ. આવો જે એટલે ભાષ્યકાર આ બધું બેકગ્રાઉન્ડ આપણને આપે કે આ વ્યક્તિને આવો પ્રશ્ન ક્યારે થાય? જ્યારે એનામાં આ બધી વસ્તુઓ આવી ગઈ, એનામાં વિરક્તિ છે, એ આનો અધિકારી બન્યો. જ્ઞાનનો અધિકારી એ કોણ બને? જેનામાં વિવેક હોય, વૈરાગ્ય હોય, એ અધિકારી બને. સીધે સીધા સાંભળવા આવી જાય, ધારો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે, પણ એ બિચારો પછી એમાં બહુ સમજે ન પડે, અને સમજ પડે તો એ પછી આમાં ટકે નહીં, બહુ એને રસ ન લાગે. હજી એના બધા ઘણા એજન્ડા બાકી હોય ને. એટલે તો
આ વિષય આનો વિષય એને નક્કી થયું કે આનો વિષય મોક્ષ છે, આત્મજ્ઞાનથી જ મને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય એવો એનો દ્રઢ નિશ્ચય થયો ત્યારે એ આમાં આવે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું એ તો ધારો કે બીજા જ્ઞાનની જેમ એક આત્મજ્ઞાન છે, તો એ એક જુદો, એ સમજો કે ક્રમસર બધું કરવાનો વિચાર કરતો હોય તો એ થાય નહીં. એક જ વસ્તુ, એક જ એનો નિશ્ચય હોય કે મારે આત્મજ્ઞાન જ જોઈએ છે, કારણ કે આત્મજ્ઞાનથી જ મારી મુક્તિ થશે. એટલા માટે એ અહીંયા આવ્યો. અને એ પછી એમ કહે છે, એટલે પછી એ વ્યક્તિનું મનોસ્થિતિ કેવી છે એના માટે ભાષ્યકારે 8 નંબરના પાના પર આપણે જોઈએ. એણે કહ્યું, કિમ પ્રજયા કરિષ્યામઃ યેષામ નઃ અયમ આત્મા અયમ લોક. હવે આ વ્યક્તિ છે જેને જિજ્ઞાસા જન્મી છે, એ વિચાર કરે છે કે અમે પ્રજાથી શું કરીશું, કારણ કે પ્રજાથી અને આપણે જે વાત કરીએ ને બધી જે સાધન, પ્રજા શું છે? સાધન છે. શેનું સાધન છે? મનુષ્ય લોકને પ્રાપ્ત કરવું. હા, પરલોકનું સાધન શું છે? પિતૃલોકનું સાધન છે કર્મ. કર્મ એ પિતૃલોકનું સાધન. કર્મણા પિતૃલોક અને વિદ્યા દેવલોક. વિદ્યા એટલે ઉપાસનાથી. તો આ બધું આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ 8 અધ્યાયમાં જે નક્કી થયું એ બધું તો શું છે? એ અનાત્મા લોકની પ્રાપ્તિનું સાધન છે. હવે મારે તો આ વ્યક્તિ એમ કહે છે કે મારે તો કેમ પ્રજા કરીશું? પ્રજાની જરૂર શું છે? મારે આ લોક સિવાય, આ આત્મલોક સિવાય મારે 3 લોક જોઈતા નથી, એવો એનો નિશ્ચય થઈ ગયો છે. એટલે એમ કહે છે કેમ પ્રજા કરીશ એમ. તો એ વ્યક્તિ જે છે એના માટે પછી ભાષ્યકારે કહ્યું કે સચ નિત્યત્વા, જે મોક્ષ છે એ કેવો છે? નિત્ય છે. એ નિત્ય મોક્ષ જ મારે જોઈએ છે. એટલા માટે એણે સર્વેષણાનો ત્યાગ કરવાની વાત કરવામાં આવી. કર્તવ્ય એવું ભાષ્યકારે કહ્યું. ત્યાં પછી ભાષ્યકારની સાથે પહેલાં મીમાંસકની ચર્ચા આવી કે કર્મ અને બ્રહ્મજ્ઞાન બંનેનો સમુચ્ચય કરવો કે ન કરવો. એટલે એ પણ ભાષ્યકારે કહ્યું કે જ્યાં સુધી ભેદ બુદ્ધિ હશે ત્યાં સુધી તમને બ્રહ્મજ્ઞાન થાય નહીં. અને એટલા માટે કર્મનો તો સંપૂર્ણપણે છોડી જ દેવા પડે. કેમ? કારણ કે કર્મમાં જે કન્ડિશન જોઈએ છે, જે શરત છે, કર્તાપણું જોઈએ, ભેદ બુદ્ધિ જોઈએ, એ ટોટલ એનું નિવારણ થયું હોય તો જ તમે આ જ્ઞાન માટે તૈયાર થાઓ. એટલે આટલું નક્કી થયું. એટલે છેલ્લી લાઈનમાં 8 નંબરના પેજ ઉપર ભાષ્યકાર કહે છે, છેલ્લી કરતાં આગળની, નહીં ઉપાત્ત કારક ફલ ભેદ વિજ્ઞાનેન કર્મણા પ્રત્યસ્તમિત સર્વભેદ દર્શનસ્ય પ્રત્યગાત્મ બ્રહ્મ વિષયસ્ય સહભાવિત્વમ ઉપપદ્યતે. એવું કહ્યું ભાષ્યકાર કે કર્મ અને બંનેનો સમુચ્ચય સંભવ નથી, એવું કહી દીધું. એવું છે ને કે જે વસ્તુ નિત્ય છે, આને હવે ખબર પડી કે મારે નિત્ય જોઈએ છે. અને નિત્યશ્ચેત જ્ઞાતવ્યમ. જો નિત્ય વસ્તુ હોય તો નિત્ય વસ્તુ જાણવાની જ વસ્તુ છે, નિત્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની નથી. કારણ કે કર્મથી પ્રાપ્ત થાય. કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત કેવી રીતે થાય? આપણે જે કહ્યું ને 4 પ્રકાર છે પ્રાપ્તિતા: ઉત્પાદ્ય, આપ્ય, સંસ્કાર્ય અને વિકાર્ય. આ 4 વસ્તુ છે. કર્મ દ્વારા આટલી વસ્તુ સિદ્ધ થાય. આ વસ્તુ, આને કઈ વસ્તુ જોઈએ છે? એને તો નિત્ય વસ્તુ છે. તો નિત્યશ્ચેત જ્ઞાતવ્યમ. નિત્ય વસ્તુ હંમેશા જાણવાની જ હોય. એ જ્ઞાન છે ને એ હંમેશા નિત્ય છે. જ્ઞાન હંમેશા, ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ ન્યૂટને શોધ્યો એવું કહીએ આપણે, પણ નિયમ તો હતો જ. ન્યૂટન જાણતો નહોતો ત્યારે તો સફરજન નીચે પડતા હતા. એવું નહોતું કે તે દિવસે સફરજન નીચે. એટલે એ તો જ્ઞાન હંમેશા નિત્ય છે. જ્ઞાન કોઈએ શોધવાની જરૂર નથી, જ્ઞાન તો નિત્ય છે. એટલે ઋષિઓ બધા કેવા છે? મંત્ર દ્રષ્ટાઓ છે. મંત્ર દ્રષ્ટા કેમ કીધા? કારણ કે જ્ઞાન તો નિત્ય છે. એ મંત્ર એમને દેખાયા બધા. એટલે એવી એ લોકોની એટલી બધી અંતર્મુખતા અને તપોબળથી એ લોકોએ એવી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી. એટલે એમને મંત્ર દ્રષ્ટા કીધા. આપણને મંત્ર ન દેખાય, એમને દેખાયા એટલે કે આમ ફરતા એવી રીતે નહીં. એમની દ્રષ્ટિ એટલી બધી સૂક્ષ્મ થઈ એટલા માટે. તો નહીં ઉપાત્ત કારક ફલ ભેદ વિજ્ઞાનેન કર્મણા. એટલે કર્મણા એટલે કર્મ સાથે એટલે કયા કર્મ છે ભાઈ? ઉપાત્ત કારક ફલ ભેદ, ક્રિયાકારક ફલ ભેદ. કર્મમાં જ્યારે આપણે ભેદ બુદ્ધિ હોય એનો અને આ અભેદ બુદ્ધિવાળું જે જ્ઞાન છે એ બેનો સમુચ્ચય સંભવ નથી, એવું ભાષ્યકારે સમજાવ્યું. પછી આપણે આગળ જોયું 10મા પાના પર, વસ્તુ પ્રાધાન્ય સતી પુરુષતંત્રત્વાદ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનસ્ય. કેમ આવું કહો છો તમે કે 2 વસ્તુ સાથે ન થાય? તો કહે છે કે જ્ઞાન શું છે? જ્ઞાન એ વસ્તુતંત્ર છે. વસ્તુતંત્ર એટલે વસ્તુને અધીન છે. જ્ઞાન કેવું થવું
એ માને અધીન નથી, પુરુષને અધીન નથી. હું નક્કી ન કરી શકું કેવું જ્ઞાન થાય. હું એમ ન કહું કે આ મને આ મોબાઈલ છે એવું મને જ્ઞાન થાય, ન કહી શકું. આ પુસ્તક છે એવું જ મારે જ્ઞાન કરવું પડે, આ ક્લિપ છે એવું જ મને જ્ઞાન થવું જોઈએ. એટલે આમાં મારી કોઈ સ્વતંત્રતા નથી. એટલે આ વસ્તુ નક્કી કરે છે. જ્ઞાન કયા પ્રકારનું થવું એ નક્કી કોણ કરે? વસ્તુ નક્કી કરે. જ્યારે પુરુષ નક્કી કરે એને પુરુષ તંત્ર કહેવાય. તો પુરુષ શું નક્કી કરે? કર્મ નક્કી કરે. કર્મ કરવું, ન કરવું, અન્યથા વા કરવું, બધું એના બધા વિકલ્પો છે. જ્યારે વિકલ્પો આમાં નથી, જ્ઞાનમાં વિકલ્પ નથી કે આ વસ્તુને હું આમ કહી શકું. આજથી હું કહી દઈશ ભાઈ આને હાથી કહેવો, ધારો કે ગુરુજી કહે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કહે, ચાલો ભાઈ કે આજથી આને આમ કહેવાનું, હાથી કહેવાનું, તો ન કહે કોઈ. કારણ કે જે એ નક્કી કરે આને શું કહેવું એ નક્કી કોણ કરે? વસ્તુ નક્કી. એટલે વસ્તુતંત્ર અને પુરુષતંત્ર એની વાત કરી કે વસ્તુ પ્રાધાન્ય સતી અપુરુષતંત્રત્વાદ બ્રહ્મ વિજ્ઞાન. તો આ બ્રહ્મજ્ઞાન કેવું છે? અપુરુષતંત્ર છે. અપુરુષતંત્ર એટલે વસ્તુતંત્ર છે. તસ્માત દૃષ્ટાદૃષ્ટેભ્ય બાહ્ય હું વાંચું છું 10 નંબરના પાનામાં ભાષ્ય, પહેલી લીટી. તસ્માત દૃષ્ટાદૃષ્ટેભ્ય બાહ્ય સાધન સાધ્યેભ્ય વિરક્તસ્ય પ્રત્યગ આત્મ વિષયા બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા ઇયમ કેનેશિતમ ઇત્યાદિ શ્રુત્યા પ્રદર્શ્યતે. એટલે હવે જેનામાં આ રીતે બાહ્ય સાધન અને સાધ્ય બંનેથી જે વિરક્ત થયો છે, બાહ્ય સાધન અને બાહ્ય સાધ્ય એ બંનેથી જે વિરક્ત થયો છે એવી વ્યક્તિ, એના માટે પ્રત્યેક આત્મ વિષયા બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, એને પ્રત્યેક આત્મા વિશેની એટલે બ્રહ્મની જિજ્ઞાસા એનામાં જન્મે. એ જન્મે છે એવું આ શ્રુત્યા દ્વારા, શ્રુતિ દ્વારા કે એને શિતમ ઇત્યાદિ શ્રુત્યા આ શ્રુતિ દ્વારા પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે. આવો પ્રશ્ન જે વ્યક્તિને જન્મ્યો, જે શિષ્યને જન્મ્યો કે ભાઈ એનામાં હવે દ્રઢ નિશ્ચય થઈ ગયો કે પ્રત્યેક આત્મા સિવાય મારે હવે બીજું કંઈ જોઈતું નથી, એવું જે વ્યક્તિ છે એની આ ઉપનિષદ દ્વારા આપણને હવે સમજાવશે કે આ વ્યક્તિ જે પ્રશ્ન કરીને ગયો, જિજ્ઞાસા લઈને ગયો, એ વ્યક્તિમાં આ પ્રશ્ન જન્મ્યો કે કેને શિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ. આ મન, ઇન્દ્રિયો, આ બધા જે કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે એને પ્રવૃત્તિ કરવામાં પ્રેરનાર કોણ છે? કોની ઈચ્છાથી પ્રેરાઈને આ કરે છે? એવો એને પ્રશ્ન જન્મ્યો. એ આવશે આગળ. તો હવે આગળ વાંચીએ આપણે. ચાલો, તો આનંદગીરી ટીકા પહેલાં જોઈએ 10મા પાના પર. પ્રશ્ન ત્રીજી લાઈન. આનંદગીરી પ્રશ્ન પ્રતિવચન રૂપેણ પ્રતિપાદનસ્ય તાત્પર્યમ આહ. એટલે હવે આ જે વસ્તુ આ ઉપનિષદમાં જે ચર્ચા આવે છે ને એ કયા રૂપમાં છે? સીધો ઉપદેશ નથી. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં તો સીધો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો. ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત્ કિંચ એમ કરીને બધા ઉપદેશ છે. એમાં કોઈ કોની સાથેનો સંવાદ છે એવું નથી. જ્યારે આ જે ઉપનિષદ છે એમાં પ્રશ્ન પ્રતિવચન રૂપેણ પ્રતિપાદનસ્ય તાત્પર્યમ, તો આ ઉપનિષદમાં પ્રશ્ન અને ઉત્તરના રૂપમાં આ ઉપદેશનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. એનું તાત્પર્ય શું છે? આવું કેમ કરવામાં આવ્યું? સીધો ઉપદેશ કેમ નથી કરતા? અને શિષ્ય આવીને પ્રશ્ન કરે છે અને એવું બધું કેમ સમજાવવામાં આવે? એટલે એનું તાત્પર્ય શું છે? એટલે હવે આગળ કહે છે શિષ્યાચાર્ય ઇતિ. તો ભાષ્ય વાંચીએ. શિષ્યાચાર્ય, ત્રીજા નંબરની લીટી, ભાષ્યની ત્રીજા નંબરની લીટી. શિષ્યાચાર્ય પ્રશ્ન પ્રતિવચન રૂપેણ કથનમ તુ સૂક્ષ્મ વસ્તુ વિષયત્વાત સુખ પ્રતિપત્તિ કારણમ ભવતી કેવલ તર્ક અગમ્યત્વમ ચ દર્શિતમ ભવતી. શિષ્યાચાર્ય પ્રશ્ન પ્રતિવચન રૂપેણ આ બધું ભાષ્યકારે આપણે કહેવું પડે છે. આપણને પ્રશ્ન થયો કે ન થયો, પણ કોઈક વાર કોઈને થાય પ્રશ્ન, આપણને ઘરે જઈને થાય પ્રશ્ન કે આ પ્રશ્ન અને એવું બધું કરવાની શું જરૂર? સીધો ઉપદેશ કરો ને આટલો બધો ટાઈમ બગાડ્યો બધો, એવું થાય આપણને. એવું નથી. શિષ્યાચાર્ય પ્રશ્ન પ્રતિવચન રૂપેણ કથનમ તું સૂક્ષ્મ વસ્તુ વિષયતા.
આ વસ્તુ કેવી છે જેનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે, એ વસ્તુ કેવી છે? સૂક્ષ્મ છે. સૂક્ષ્મ એટલે શું માઇક્રોસ્કોપથી દેખાય? ના, સૂક્ષ્મ એટલે બુદ્ધિની દ્રષ્ટિએ સૂક્ષ્મ છે. એ ઇન્દ્રિયોની વિષયની દ્રષ્ટિએ સૂક્ષ્મ નથી, સમજની દ્રષ્ટિએ સૂક્ષ્મ છે. સૂક્ષ્મ વસ્તુ વિષયત્વાત, અને સૂક્ષ્મ વસ્તુને સમજવી હોય તો એને સરળતાથી કેવી રીતે સમજવી, એના માટે પ્રશ્નો અને ઉત્તરના રૂપ. આપણે શું છે કે ઘણીવાર ખાલી ઉપદેશ સાંભળતા તો ઊંઘે આવી જાય, ઝૂકું આવી જાય, ઊંઘને એટલે ઝૂકું આવી જાય. પણ પેલો પ્રશ્ન અને પ્રતિવચન થાય ને, ઉત્તર અને પ્રશ્નોત્તરના રૂપમાં, તો આપણે જરા એલર્ટ રહીએ. સ્વામીજીને પ્રશ્ન કોઈ પૂછે ને તો આપણે તરત જ પાછા આમ કાન સરવા થઈ જાય કે હા ચલો હવે શું કહે છે, હા મારો પ્રશ્ન આવો તો છે પણ મને હજી એટલું સ્પષ્ટ નથી. હવે આ પ્રશ્ન જે છે ને એ મારો પ્રશ્ન બની જાય ઘણીવાર, બધા ન બને કદાચ પણ બની જાય, અને પછી હું એકદમ એલર્ટ થઈ જાઉં અને સાવધાન થઈને આપણે સાંભળીએ કે આ પ્રશ્નનો શું જવાબ આવે છે, અને આપણને એનાથી ઘણી સમજ પડતી હોય છે. એટલે પ્રશ્ન અને પ્રતિવચન રૂપમાં કોઈ પણ સંવાદ હોય ને તો આપણને વધારે એમાં એકાગ્રતા આવે અને મન આપણું જરા એલર્ટ થઈ જાય. એટલે કહે કે સૂક્ષ્મ વસ્તુ વિષયત્વાદ સુખ અને એટલા માટે સરળ બને ઉપદેશ. કારણ કે આ આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવો એ કંઈ સીધો દુનિયાવી જ્ઞાનનું જે એની રીત છે એ રીતે કરો તો એ ના થાય. ગોખણપટ્ટી કરો કે ભાઈ ચલો ભાઈ આ વારંવાર એનું આવર્તન કરે, એનાથી આ નથી થવાનું. એ બધું અનાત્મા વિષયનું કંઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો તો તમે બધું કરી શકો. એના સાધનો બધા આવા ખરા, યાદ રાખો, આમ કરો, રટણ કરો, આવું કરો. પણ આ વસ્તુ રટણ કરવાથી નથી થતી. હું બ્રહ્મ છું, હું બ્રહ્મ છું, હું બ્રહ્મ છું, બ્રહ્મ બોલવાથી બ્રહ્મ નથી થવાતું. સોહમ 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 બોલવાથી નથી થવાતું. આને માટે સમજની જરૂર છે. એટલે બુદ્ધિને બરાબર એવી કેળવવી પડે. એટલે એમ કહે છે કે સૂક્ષ્મ વસ્તુ વિષયત્વાદ, અને બધી ઇન્દ્રિયોનો વિષય પણ નથી. આ આત્મજ્ઞાન કેવું છે? ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી. આંખથી દેખાશે આત્મા? કાનથી સંભળાશે નહીં. કાનથી સાંભળીએ છીએ, શબ્દો સાંભળીએ છીએ, પણ કાનથી સાંભળવાથી કંઈ એ જ્ઞાન નથી થતું. એ જ્ઞાનથી આપણે સાંભળીએ છીએ ને, શબ્દો સાંભળીએ છીએ. શબ્દોથી શું થાય છે? આપણા જે ભ્રમ છે ને એ ખાલી દૂર થાય છે, અજ્ઞાનને દૂર કરે છે. જ્ઞાન તો નિત્ય છે જ, પણ એ જ્ઞાનને, નિત્ય જ્ઞાનને આપણે જ્યારે આચાર્યના શાસ્ત્રના ઉપદેશને સાંભળીએ ને આચાર્ય દ્વારા, ત્યારે પછી એ જ્ઞાનની આડેના આપણા જે ખોટા ખ્યાલો છે ને એ દૂર થાય છે, એ નિવૃત્ત થાય છે. જ્ઞાન તો છે જ, મોક્ષ તો મારું સ્વરૂપ છે જ, પણ એ નિવૃત્ત કરવા માટે, એની આડે જે આવરણ છે એને નિવૃત્ત કરવા માટે આપણને ઉપદેશ થાય છે. એટલે આ ઉપદેશ કંઈ જ્ઞાન આપતું નથી. ઉપદેશ તો એની આગળનું જે આવરણ છે એ દૂર કરે છે. એટલે સૂક્ષ્મ વસ્તુ વિષયત્વા સુખ પ્રતિપત્તિ કારણમ શિષ્યાચાર્ય પ્રશ્ન પ્રતિવચન રૂપેણ કથનમ. આ કથનમ એટલા માટે છે પ્રશ્ન અને ઉત્તરના રૂપે. કેવલ તર્ક અગમ્યત્વમ ચ દર્શિતમ ભવત. અને એ દ્વારા શું કહેવા માગે છે? તમે તર્ક દ્વારા આ સિદ્ધ નહીં કરી શકો. તાર્કિકો હોય, હવે આ બધું ભણવાની કહીએ, હું તમને સિદ્ધ કરી આપું અહીંયા ઈશ્વર છે, ચાલો. જેમ પેલું કહે ને, તાર્કિકો છે ને ગમે વસ્તુ સિદ્ધ કરી શકે એવી એ લોકોમાં દલીલ કરવાની આમ કુશળતા હોય. તમને અહીંયા તમે બેઠા છો ને તો તમે ઘરે બેઠા છો એવું સિદ્ધ કરી આપે. એ લોકોમાં એવી કુશળતા છે. દરવાજો ખુલ્લો છે એમ કે, દરવાજો બંધ છે એવું એ કહે, તો એ આપણને ખુલ્લો હોય તો દરવાજો બંધ છે એવું સિદ્ધ કરી આપે. દરવાજો અડધો ખુલ્લો છે, બરાબર, તો એ શું કહે? દરવાજો આપણે કહીએ દરવાજો અડધો ખુલ્લો, તો એ કે નહીં, અડધો દરવાજો બંધ છે એવું કે. એ આપણે જે કહીએ ને એની સામે દલીલ એની હોય. એટલે કોઈ પણ લોજિકથી છે ને આ વસ્તુ સિદ્ધ ન થાય. ધારો કે સિદ્ધ કરે ને તો એનાથી કરતાં વધારે સ્ટ્રોંગ લોજિક આપે તો આપણે જે કહ્યું એ પાછું જતું રહે. એટલે લોજિકથી કોઈ વસ્તુ સિદ્ધ. અને બધી શું છે કે ઇન્દ્રિયોનો વિષય બને, લોજિકનો વ્યવહાર. લોજિક એટલે વ્યવહાર, વ્યવહાર એટલે કે યુક્તિ. આપણે આપણા અનુભવથી જ બધું આપણે પુરવાર કરતા હોય મોસ્ટલી, અને આપણો વ્યવહાર પણ અનુભવથી જ આપણે બધું નક્કી કરતા, કેમ કરવું, જવું, કેવી રીતે જવું, વગેરે વગેરે. તો એ આ જે આત્મા છે એ કેવો છે? એ ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી, એટલે કે વ્યવહારનો વિષય નથી, મનનો વિષય નથી, બુદ્ધિનો વિષય નથી. આત્માને વિષયીકરણ થઈ શકતું નથી. એ આપણને બલ્લાભર ચોખ્ખું હોવું જોઈએ. કોઈ પણ જ્ઞાન કરવા માટે આપણી અત્યારની સુધીની જે કંઈ પણ આદત છે એ શું છે? વિષયીકરણ કરીને આપણે એ વસ્તુને જાણીએ છીએ. આ ક્લિપને જાણો તો મારે વિષય કરવો પડે. કર્મ, કારક, જે બધું કહ્યું ને, કાલે કહ્યું ને, કારકોની જરૂર પડે, કર્તાની જરૂર પડે, કર્મની જરૂર પડે, સાધનની કરણની જરૂર પડે, સ્થાનની જરૂર પડે, સંપ્રદાન, અપાદાન, બધાની જરૂર પડે.
આ બધી જરૂર પડે તો તમને જ્ઞાન થાય, અનાત્માનું જ્ઞાન થાય. આ તો આત્માનું જ્ઞાન છે. તો આત્માનું જ્ઞાન કરવા માટે શું કરવાનું છે? એની આડેના અવરોધ જ દૂર કરવાના છે, બીજું કંઈ કરવાનું નથી. અને એ ઇન્દ્રિય કે મનનો વિષય નથી એવું છે. એટલા માટે આત્માનું જ્ઞાન સંપ્રદાયવિદ ગુરુ પાસેથી જ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. પાછું કોઈ આમ એમ કે મેં બધું શાસ્ત્ર ભણેલો છું, મને બધું આવડે છે, તો એની પાસે જઈને તમે સમજો. પણ એ સમજો ને, અને સ્વતંત્ર રીતે પણ આપણે ધારો કે વાંચીને કરવા જઈએ, પણ આપણે જે વાંચીને કરવા જઈએ ને આપણા અભ્યાસ, ભલે આપણને વિદ્વત્તા હોય, વ્યાકરણ આવડે છે, લોજિક તર્કશાસ્ત્ર આવડે છે, બધું આવડે છે, પણ જે આ આત્મજ્ઞાનનું જે જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે, એ પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ અહંકારને પણ જોવાનો છે આપણે. હું પોતે કરીશ તો હું અહંકારને સાથે રાખી, અકબંધ રાખી અને પછી આ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીશ શાસ્ત્ર દ્વારા. અને શાસ્ત્ર દ્વારા જે કંઈ પણ આત્માનું જ્ઞાન થશે ને એ કેવું થશે? મારા સિવાયનું જ્ઞાન થશે મને. કારણ કે હું જ્યારે કંઈ પણ કરીશ ને મારા રાગદ્વેષ અંદર આવી જ જવાના. શાસ્ત્રનું પણ હું જ્યારે પણ કંઈ પણ અર્થઘટન કરીશ વાક્યનું, તો પણ થોડા મારા રાગદ્વેષ, મારી ઇન્દ્રિયોની મર્યાદાઓ, એ બધું એમાં આવી જવાનું. અને એટલા માટે સ્વતંત્ર રીતે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય નહીં. રમણ મહર્ષિ ક્યાં ભણવા ગયા હતા એવું આપણને દાખલા આપે, પણ એ બધા કેવા છે? એક્સેપ્શન્સ છે. આપણે એ એક્સેપ્શન્સને નહીં લેવાના. આપણે તો શંકરાચાર્ય મહારાજ કહે કે ભાઈ આ જ્ઞાન તમારે ગુરુ પાસેથી જ જવું. અને ગુરુ પણ કેવા? જે પરંપરા દ્વારા સંપ્રદાયવિદ હોય એવા ગુરુ પાસે જ જવાનું. નહીં તો તમે બીજે ક્યાંય પણ જાઓ તો તમને આ જ્ઞાન થાય નહીં. એટલા માટે આપણે સંપ્રદાયવિદ ગુરુ પાસે જઈ અને એની પાસે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા જવાનું. અને એ ઉપદેશ કરે એ સાંભળવા. શાસ્ત્રોના વાક્યોના, કારણ કે આમાં શું છે? શાસ્ત્રોના વાક્યોનો સીધો અર્થ થતો નથી. તત્વમસી એવું કહ્યું. તત્ એટલે કે તે, અને ત્વમ એટલે કે તું. તે તું છે, તે એટલે કે બ્રહ્મ, તે એટલે કે ઈશ્વર. એ ઈશ્વર તું છે. હવે એનો વાચ્યાર્થ લઈએ તો આપણને એમ થાય કે એ તો પરોક્ષ છે. હું કેવો છું? હું તો અપરોક્ષ છું. એ બંને એક કેવી રીતે થાય? બંને વિરોધાભાસી દેખાય. એ ત્યાં છે, હું અહીંયા છું. આ બંને એક્ય કેવી રીતે થાય? એક જ જગ્યાએ હોય તો એક્ય થાય. આ તો પેલો ત્યાં દૂર છે. એટલે આ બધા જે સાક્ષાત અને પરોક્ષ, આ બધા જે વિરોધાભાસ હોય ને, એ વિરોધાભાસને દૂર કરવા માટે ગુરુની જરૂર પડે. કારણ કે લક્ષ્યાર્થથી આ સિદ્ધ થાય છે. સીધો વાચ્યાર્થથી સિદ્ધ થતું નથી. ઇન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ દેખાય તો આપણે સિદ્ધ કરી શકીએ, પણ આ ઇન્દ્રિયોનો વિષય પણ નથી, મનનો વિષય નથી. એટલા માટે કહે છે કે ગુરુ પાસે જ જવું પડે, લક્ષ્યાર્થ લેવાનો છે એટલા માટે. એટલે હવે જુઓ આગળ કહે છે, શિષ્યાચાર્ય પ્રશ્ન પ્રતિવચન રૂપેણ કથનમ તું સૂક્ષ્મ વસ્તુત્વ. એટલે કેવલ તર્ક અગમ્યત્વમ ચ દર્શિત. એટલે આ તર્કથી પણ સિદ્ધ થાય નહીં એવું ભાષ્યકારે આપણને કહ્યું. તો આગળ કહે છે, નૈષા તર્કેણ મતિરાપનેયા ઇતિ શ્રુતેશ્ચ. બધા વાંચો છો ને? મળે છે ને? આચાર્યવાન પુરુષ વેદ આચાર્યાદ. ધીમે વાંચું, બરાબર છે? આચાર્યાદૈવ વિદ્યા વિદિતા. વિદ્યા વિદિતા આચાર્યાદ એવ, એવી રીતે છે. હ છે. આચાર્યાદ એવ. આચાર્યાદ હ છે અવ્યય. આચાર્યાદ એવ વિદ્યા વિદિતા સાધિષ્ઠમ પ્રાપત ઇતિ તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન ઇત્યાદિ શ્રુતિસ્મૃતિ નિયમાચ. આટલે સુધી. તો હવે ભાષ્યકાર છે ને ઉદ્ધરણ કરે છે આ બધી વસ્તુ સિદ્ધ કરવા માટે કે આ માત્ર ને માત્ર ગુરુ પાસેથી જ. ગુરુ પાસે જવાની જરૂર કેમ? આપણને એવો પ્રશ્ન થાય ને કે ભાઈ અમે વિદ્વાન છીએ જ, અમને બધી ખબર પડે છે, અમે વ્યાકરણના પણ જાણકાર છીએ. હા, એટલે એટલા માટે એમ કહે છે, નૈષા તર્કેણ મતિરાપનેયા. એતા મતિ,
તર્કેણ ન આપનેયા, આ કઠોપનિષદનું વાક્ય છે. યમરાજા નચિકેતાને કહે છે કે આ જે તત્વ એવું છે કે એ તર્કથી સિદ્ધ થાય એવું નથી. તર્ક એટલે દુનિયાવી વસ્તુની જે યુક્તિઓ, આપણા જે અનુભવો છે ને, એ અનુભવોના આધારે તમે આત્માને સિદ્ધ ન કરી શકો. હું સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છું એ સિદ્ધ કરવું હોય મારે તો તર્કથી હું સિદ્ધ ન કરી શકું. ધારો કે સિદ્ધ થાય તો કોઈ દુઃખી છું એવું એ સિદ્ધ કરી નાખે પાછું. આપણે ધારો કે એવું સિદ્ધ કરે કોઈ કે તું આનંદ સ્વરૂપ છે, જો તને ક્યાં દુઃખ છે, તારી પાસે આટલા બધા પૈસા છે, તારી પાસે આટલું બધું સેવકો છે, આ છે તે છે, ગાડીઓ છે, વાહનો છે, બધું જ છે તારી પાસે. નચિકેતાને યમરાજાએ કેમ બધા પ્રલોભનો આપ્યા? કારણ કે આપણે એવું જ સમજીએ કે આથી બધું સુખ છે, લીલી વાડી છે આપણી, સબ કુછ હૈ મેરે પાસ. તો એમ કહે છે કે એ બધા તારા અનુભવો જે સુખના છે ને એ બધા કેવા છે? અનિત્ય છે, અને એ તો તને છેતરનારા છે, એમાં સુખ છે જ નહીં. હા, પણ આ જે એને એવો વૈરાગ્ય જન્મ્યો, એને વિવેક જન્મ્યો કે આ બધા કરવાથી શું? કિમનો રાજ્યનો ગોવિંદ કિમ ભોગ જીવિતેન વા. ત્યારે એનામાં વૈરાગ્ય. એમ આપણને પણ એવું વૈરાગ્ય હોય ત્યારે આપણે અહીંયા આવીએ. વૈરાગ્ય ન હોય તો આપણે ચા પાણી પીને ઘર પર નાસ્તા કરીએ અને બધું ન કરીએ. આપણે ઘેર બેઠા બેઠા અહીંયા આવીને કરવાનું શું? આ વસ્તુ કંઈ એવી નથી કે બધાને બહુ રસ પડી જાય આમાં, કે આમ આપણને આમ શું કહેવાય, એકદમ આમ ઇન્સ્પિરેશન એકદમ આવી જાય કંઈ, અને આમ મજા આવી જાય. એવું કંઈ થવાનું જ નથી આમાં તો આપણા બહુ કોન્સન્ટ્રેશન માગે, અને આપણે બધું સમજવું પડે કે આ કેવી રીતે થાય છે આ બધું. એટલે એમ કહે છે કે નૈષા તર્કેણ મતિરાપનેયા, આ મતિ જે છે એ તર્કથી, આ જે મતિ એટલે કે આ બુદ્ધિ કે આ સમજ, આત્મજ્ઞાન જે છે એ તર્કથી પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. ઇતિ શ્રુતેશ્ચ. પછી બીજી શ્રુતિ કહે છે આચાર્યવાન પુરુષ વેદ. આ છે છાંદોગ્ય ઉપનિષદનું વાક્ય છે. આચાર્યવાન પુરુષ વેદ. આ શું છે? ત્યાં એક કથા આવે છે, આચાર્યવાન પુરુષ વેદ. એવું છે કે કોઈ વ્યક્તિ છે, એ ગાંધાર દેશનો વ્યક્તિ છે, એવી કથા આવે છે. એ ગાંધાર દેશનો વ્યક્તિ છે, એને કોઈ ચોર લોકો આવે છે, અને ચોર લોકો એના આંખે પાટા બાંધી દે છે. એની ચોર શું કરે છે? પહેલાં તો બધી વસ્તુઓ એની ચોરી લે છે. ચોરી કર્યા પછી એના આંખે પાટા બાંધી દે, એના હાથ છે પાછળ બાંધી દે છે, અને પછી એને જંગલમાં લઈ જઈને છોડી દે છે, અને ચોર જતા રહે છે. હવે પેલો ગાંધાર દેશનો વ્યક્તિ જે છે એ જંગલમાં ત્યાં ફસાયો બિચારો, અને બૂમ માર્યા કરે, અરે કોઈ સાંભળો, મને આ ચોર લોકો અહીંયા આવીને મને છોડી ગયા છે, મારે આંખે પાટા બાંધી દીધા છે, મને કોઈ દિશા દેખાતી નથી, હું ગાંધાર દેશનો વ્યક્તિ છું. આવું બધું બૂમ કરે તો જ કોઈ આવે ને. જંગલમાં છોડી ગયા, નિર્જન જગ્યા છે, એટલે પછી ત્યાં એ બૂમ કરે ને તો કોઈક બિચારો, કોઈક વ્યક્તિ દયાળુ હશે, નહીં તો આપણી જેવા હોય તો આપણે બોલ્યા કરીએ, તો ખોટો બોલતો હોય, ઢોંગે કરતો હોય એવું લાગે, અને ત્યાં પૂછશું તો કંઈક ફસાઈ જઈશું આપણે, એવો ડર લાગે. પણ કોઈક દયાળુ વ્યક્તિ, એને કરુણા ઉપજી અને એના આંખના પાટા બાંધેલા એ છૂટા કર્યા, હાથના પાછળના પાટા છૂટા કર્યા, અને પછી એને કીધું શું થયું ભાઈ? તો કે મને અહીંયા ચોર લોકોએ પકડીને છોડી ગયા છે, મારી બધી વસ્તુ લઈ ગયા છે, તો હું ગાંધાર દેશનો છું, મને રસ્તો ખબર નથી કઈ રીતે જવાનું. પછી એને દિશા સૂચન કરે કે ભાઈ તું આ રીતે જા, અહીંયાથી આમ જા, અહીંયાથી આમ જા, પછી ડાબી બાજુ, પછી જમણી બાજુ, વગેરે વગેરે કરીને એને કહ્યું. એટલે એ પૂછતો ક્યાં પહોંચ્યો? એના ગાંધાર દેશે પહોંચ્યો. એટલે એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમારે કોઈક આચાર્ય હોય ને, આ તમારે આત્મજ્ઞાન જોઈએ છે તો તમે પોતે જાતે ન કરી શકો, એટલે કોઈ ગુરુ પાસે જવું પડે. એટલે જેની પાસે આચાર્ય હોય, જેની પાસે ગુરુ હોય, એને જ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એટલે કીધું આચાર્યવાન, જે આચાર્ય ધરાવે છે. આચાર્યવાન એટલે જે આચાર્ય ધરાવે છે એવી વ્યક્તિને જ આ જ્ઞાન થાય. આચાર્યવાન પુરુષ વેદ એટલે જાણી શકે, એને જાણી શકે. એટલે આ બધી શું છે? આ બધી વિધિ આપી. તમારે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું તો શું કરવું? ભાઈ આચાર્ય પાસે જવું. પછી આગળ કહે છે આચાર્યાદ એવ વિદ્યા વિદિતા સાધિષ્ઠમ પ્રાપત ઇતિ. આ પણ છાંદોગ્ય ઉપનિષદનું જ વાક્ય છે. આમાં શું છે? એક સત્યકામ જાબાલની કથા આવે છે. સત્યકામ જાબાલ જે છે એ નાનો વિદ્યાર્થી છે. એની મા જે છે એ જ્યાં રહેતી હશે ને એ આશ્રમોમાં સેવા કરતી હોય છે એની મા.
અને આ સત્યકામ જે છે એના પિતા ગુજરી ગયા હોય છે. સત્યકામ નાનું બાળક છે, બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં જવાને લાયક છે. એટલે એ જે સત્યકામ છે એને ઈચ્છા થઈ કે મારે આ ગુરુકુળમાં હવે જઈ અને અભ્યાસ કરવો છે. છોકરો નાનો થાય એટલે આપણે જેમ સ્કૂલમાં મોકલીએ એમ એને પણ એવું થયું કે મારે, એટલે એની મમ્મીને એની બાને એની મમ્મીને પૂછે, શું પૂછે છે કે મારે ગુરુકુળમાં જવું છે. એટલે એની મા કહે છે કે હા વાંધો નહીં તું જા. એટલે એ જાય છે ગુરુ પાસે. તો ગુરુ તે વખતના ગુરુઓ તો એને પૂછે તું કયા ગોત્રનો છે, તારું કુળ શું છે, કયા ગોત્રનો છે, તારા પિતાનું નામ શું છે, માતાનું નામ વગેરે વગેરે પૂછે. જેમ આપણે અહીંયા દાખલો આપવો પડે ને ભાઈ, સર્ટિફિકેટ આપવું પડે, બર્થ સર્ટિફિકેટ કેટલા વર્ષનો છે, યોગ્ય છે કે નહીં. અહીંયા સીધો આવી જાય એટલે કે દાખલ થઈ જાય એવું ન હોય. એટલે પછી એને પૂછે છે કે તારું ગોત્ર શું છે. એ ગુરુએ પૂછ્યું ગોત્ર શું છે, એટલે એને તો બિચારો નાના ખબર નહીં કે મને એ ખબર નથી. તો કે તું પૂછ્યો પહેલાં. તો પૂછવા ગયો એની માને. એની મા કહે છે કે ભાઈ તારા પિતા છે ને, તારો જન્મ થયો કે તરત જ ગુજરી ગયા, અને હું આ બધા અહીંયા આશ્રમમાં સેવામાં એટલી બધી રોકાયેલી રહેતી હતી કે મારે તારા પિતા સાથે તારા ગોત્ર વિશે કે આપણું શું ગોત્ર છે એ વિશે મને કોઈ જ્ઞાન નથી. એટલે હું આ ગોત્ર વિશે જાણતી નથી. એટલે પછી તું જા એમ કે તું, એની માનું નામ જાબાલ, તું એમ કે હું જાબાલીનો પુત્ર છું એટલું કહેજે, અને મને ગોત્ર શું છે એ મને ખબર નથી એવું કહી જાય. એટલે પેલો બિચારો બાળક તો સીધું પાછો એ કહી આવ્યો છે કે માને હું જાબાલીનો પુત્ર છું અને મારી મા મારા ગોત્ર વિશે જાણતી નથી, એટલે મને ગોત્ર વિશે ખબર. તો કે તો બરાબર છે, તું બ્રાહ્મણનો પુત્ર હોવો જોઈએ. કેમ? કારણ કે તું સીધું જે તારી માએ તને સમજાવ્યું ને એ જ તને તે અહીંયા કહ્યું. એટલે તું સચોટ વ્યક્તિ છે, તું સાત્વિક છે, એટલે આ બ્રાહ્મણના ગુણ છે. એટલે તું ચિંતા ના કર, તું આ ગુરુકુળમાં દાખલ થઈ એમ કરીને ગુરુકુળમાં દાખલ કરે. ગુરુકુળમાં દાખલ થયા પછી શું થાય છે, ગુરુજી એને થોડો વખત રાખીને પછી કહે છે કે હે સત્યકામ જાબાલ, હવે એક કામ કર, આ 400 ગાયો છે, 400 ગાયો છે એ કેવી છે, બધી નબળી છે સાવ. એ નબળી 400 ગાયોને લઈ અને તું જંગલમાં જા. જંગલમાં જઈ અને આ ગાયો જ્યારે 1000 થાય ત્યાર પછી તું મારે ત્યાં અહીંયા આવજે ગુરુકુળમાં, ત્યારે આપણે અભ્યાસ કરીશું. આટલો બધો કડક શિષ્યનો ઉપદેશ હોય, આપણે ટકીએ, આપણે તો કંઈક ઘરે ગયા. પેલો તો ગયો. 1000 ગાયો નહીં થઈ ત્યાં, એ તો ગુરુના આજ્ઞાનું પાલન એટલે પાલન, શબ્દ પાલન કર્યું. કંઈ આર્ગ્યુમેન્ટ ના કે હા આવી ગાયો સાવ નબળી, કોઈ એને દૂધે આપવાનો માંડ બિચારી શક્તિમાન હોય એવી ગાય. જેમ પેલાને થયું ને નચિકેતાને દુગ્ધ દોહા, દૂધ આપનારી એ ગાય નથી, હવે તો એનું દૂધે નથી આપતી. એવી નબળી ગાયોને તમે બ્રાહ્મણને દાનમાં આપો તો એ તો તમને પાપ આપે, પેલાને માથે પડે આ બધી વસ્તુ. તો એમ આ જે તમે ગાયો આપી તો આ તો બધી નબળી છે. હવે 1000 એટલે એ પ્રેગ્નન્ટ થાય, એ વિયાય, પછી એના બચ્ચાઓ થાય, પછી થાય વાછરડું જન્મે, એવા 1000 સુધી મારે રાહ જોવાની 400 ગાયોનું. એટલે એવું કંઈ નહીં કીધું, એ તો ગયો અને ખંતથી ગયો, ઉત્સાહથી ગયો, અને એણે સેવાઓ કરી ગાયની, ઘાસ આપે, આ આપે, તે આપે, બધી જ ગાયોને આખો દિવસ આ જ કર્યું. અને પછી તો ભૂલી ગયો કે મારે ગણવાની છે, નહીં તો આપણે તો રોજ ગણ્યા કરીએ કેટલી થઈ. પેલો તો કંઈ ગણતો જ નથી. અને નસીબ જોગે એવું થયું, એની પર ઈશ્વરે કૃપા કરી, દેવતાઓની કૃપા થઈ, અને એક વૃષભ એટલે કે બળદના રૂપે એને દર્શન આપ્યા દેવતાએ, અને કીધું કે હે સત્યકામ, આ ગાયો બધી 1000 થઈ ગઈ, હવે તું ગુરુ પાસે જા. એટલે પેલાને થયું કે આ વાત સાચી છે, થઈ ગઈ 1000? તો કે હા, ચાલ હું તને પહેલાં એક જ્ઞાન આપું. એટલે એને 4 કલાનું જ્ઞાન આપે છે. 16 કલા કહેવાય છે, એમાંથી 4 કલાનું જ્ઞાન આ વૃષભ રૂપમાં દેવતા એને જ્ઞાન આપે. એની આ બધી સેવાની અને એની જે નિષ્ઠા હતી ને એ જોઈને દેવતાને થયું કે મારે આને કંઈક મદદ કરવી છે. એટલે ગોડ હેલ્પ્સ ધોઝ હુ હેલ્પ ધેમસેલ્ફ, એવું છે ને કે હિંમતે મરદા તો મદદ ખુદા. એમ આને મદદ કરવા માટે દેવતાઓ આવ્યા, અને વૃષભ રૂપમાં દેવતાઓએ એને ઉપદેશ કર્યો. પછી તો એ ગાયોને બધી ગુરુકુળ ભણી લઈ ગવા માંડ્યા. લઈ જતો તો એક દિવસ થયા આરામ કરવા સૂતો, ત્યાં દેવતા પ્રસન્ન થયા. પાછા બીજા દેવતા આવીને બીજી 4 કલાનું એને ઉપદેશ કર્યો. એમ ત્રીજા દેવતા આવ્યા આગળ જતા, એમ 4 દેવતાઓ આવ્યા અને એને 16 કલાનું જ્ઞાન આપ્યું. હા,
એટલે 16 કલાનું જ્ઞાન આપ્યા પછી પેલો તો પહોંચ્યો એના ગુરુકુળ પર. ગુરુકુળમાં પહોંચ્યો એટલે એના પર બ્રહ્મ તેજ દેખાવા માંડ્યું. એટલે ગુરુજીને લાગ્યું કે સત્યકામ, તું તો બહુ બ્રહ્મ વર્ચસ્વાળો દેખાય છે, તારા મોઢા પર તો બહુ તેજ છે, તને કોઈ કંઈક જ્ઞાન આપ્યું લાગે છે. ગુરુએ કંઈ જેવા તેવા તો ન જાય ને, એને ખબર પડી જ જાય, એના હાવભાવ ઉપરથી, એના વર્તન ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે આ વ્યક્તિ કંઈક સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. હવે પહેલાં જે ગયો હતો ત્યારે કેવો હતો ને અત્યારે કેવો છે. એટલે કે તને કોઈ આચાર્યએ તને ઉપદેશ કર્યો લાગે છે. તો કે હા ગુરુજી, મને આવી રીતે એને પછી કથા કરી. પણ એ પછી આ વાક્ય છે કે આચાર્યાદ હૈવ વિદ્યા વિદિતા સાધિષ્ઠમ પ્રાપત. ગુરુજી, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આચાર્ય પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલી વિદ્યા જ ઉત્કૃષ્ટતાને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આપ મારા આચાર્ય છો, એટલે મારે આ જે જ્ઞાન જોઈએ છે એ આપ મને ઉપદેશ કરો. ભલે મને પેલા દેવતાએ ઉપદેશ આપ્યો, પણ આપ મને ફાઇનલ ઉપદેશ તમે કરો. અને પછી એ ઉપદેશ કરે છે અને પછી એને જ્ઞાન થાય. એટલે આ બધું ગુરુ પાસે જવાની જરૂરિયાતો કેમ છે એના માટે આ શંકરાચાર્ય મહારાજે આ આપણને ઉદ્ધૃત કર્યા. પછી ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને કહ્યું છે તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવય ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીનસ તત્વદર્શિન. એટલે પ્રશ્ન પૂછવાનો, સીધો પ્રશ્ન પૂછીને આમ શરૂ નહીં થઈ જવાનું, સેવા કરવાની પહેલાં. એમ નચિકેતાને જેમ થયું, એણે પણ ત્યાં ઊભો રહ્યો. નચિકેતાને બધા ભોગો આપ્યા, એણે ના પાડી. એમ પ્રજાપતિ પાસે કોણ ગયા? ઇન્દ્ર અને વિરોચન બંને ગયા, બંને રાજા. વિરોચન ક્યાંનો રાજા? અસુરોનો રાજા, અને પેલો દેવતાનો રાજા. બંને ત્યાં જઈને પ્રજાપતિ પાસે જઈને વિદ્યાની માગણી કરે છે. તો ઇન્દ્રએ કે હા ચલો આવી જાઓ, ચલો આપણે ભણીએ. એવું નહીં, ઇન્દ્રએ ને વિરોચનને બેને કીધું કે તમે એક કામ કરો, અહીંયા રહો, સેવા કરો આશ્રમમાં. કેટલા વર્ષ? 32 વર્ષ રહો. 32 વર્ષ? ઇમ્પોસિબલ. 32 વર્ષ તો શું થઈ જાય, મારે કેટલા બધું કામ પતી જાય. એવી રીતે એને 32 વર્ષ, પછી પાછા બીજા 32 વર્ષ, પછી બીજા 32, એમ કહીને 101 વાર. પેલો તો જતો રહ્યો, વિરોચન તો પહેલાં ઉપદેશ જ જતો રહ્યો. અને જે કીધું ને એટલે એને એમ થયું કે હું સમજી ગયો બધું. એટલે એ તો ગયો, અને પછી એ તો દેહને આત્મા માનીને જતો રહ્યો. કારણ કે પ્રજાપતિ ઉપદેશ છે ને તબક્કાવાર ઉપદેશ કરે. એ કંઈ સીધો બ્રહ્મ છું, તું બ્રહ્મ છે એવો ઉપદેશ ના કરે. એટલે પહેલાં તું દેહ છે ને એ માનતો હોય છે, એને જ પહેલાં ઉપદેશ કરે કે ભાઈ તું દેહ છે ને, એટલે દેહ આત્મા છે એમ માન, આ દેહ બ્રહ્મ છે એવું માન. એમ માનતો પછી એને બીજા તબક્કામાં લઈ જાય, ત્રીજા તબક્કામાં, એમ તબક્કાવાર એનો ઉપદેશ કરે. એમ અહીંયા પણ ઉપદેશ કરે છે ને આ વ્યક્તિ, એ પણ કેવો છે તો કે આ બધું તમને ગુરુ પાસે જાઓ ને ત્યારે તમને સીધો ગુરુ ઉપદેશ તમને જાણે કે ભાઈ પહેલાં તત્વબોધથી શરૂ કરે, આત્મબોધથી શરૂ કરે, પછી બધું ઉપદેશ આપે. થોડું વ્યાકરણે ભણવાનું કહે, એમ નહીં કે બધું સીધે ઉપદેશ કરવા માટે તમે સમજી જાઓ. અને ગુરુએ કંઈ આપણને કંઈક કષ્ટ આપવા માટે નથી કરતા બધું, જેથી કરીને આપણે આ સમજીએ, આ સમજવા માટે આપણે તૈયાર થઈએ ને એના માટે બધું કહે કે આ બધું વાંચો તમે, આ તર્ક સંગ્રહ થોડું વાંચો, તર્કના શબ્દો સમજો. ગુરુ સમજાવતા જ હોય, પણ થોડું આમાં તમે ઇન્વોલ્વ થાવ વધારે. વ્યાકરણ પણ સમજો, ભલે વ્યાકરણના, પણ રામઃ એટલા તો તમને રૂપો આવડવા જોઈએ. રામ શબ્દ નહીં તો બધું શું, વિભક્તિ કોને કહેવાય, પ્રત્યય કોને કહેવાય, સંધિ કોને કહેવાય, એવું બધું જો ખબર ન હોય તો એમાં તો બધું એવું બધું આવવાનું. સંધિ છૂટી પાડતા આવડવી જોઈએ, થોડી આવડે તોય વાંધો, પ્રેક્ટિસથી આવડે. આ બધી વસ્તુઓની જરૂરિયાતો છે. એટલે શિષ્ય જ્યારે આચાર્ય પાસે જાય ત્યારે આચાર્ય એને આ બધી વસ્તુઓ સમજાવે. એટલે કહે છે તદ્વિદ્ધિ એટલે ભગવાને ઉપદેશ સીધો અર્જુનને નહીં કીધો. અર્જુનના પ્રશ્નો ઘણા હતા ને, અને શિષ્યને જેમ સંશય ઉત્પન્ન થાય ને એમ એ પ્રશ્ન કરતો જાય. પણ આ આવું ખરું, પણ આમ કેવી રીતે? આ જાત્રા કરવામાં શું વાંધો? એ તો પુણ્યનું કામ છે ને. દાન કરવામાં શું વાંધો? પુણ્યનું કામ છે ને. એ બધા કર્મ કરવામાં શું વાંધો? સાત્વિક કર્મ છે ને, કેમ નહીં કરવાના? ભાઈ સીધો પેલા કે નહીં કરવાના, છોડી દે. એ તો છોડી દેશે, પણ બીજી લાઈનમાં જતો રહેશે. આ તો નહીં કરે. સીધું આ છોડવાનું નથી કીધું. 3 એષણાનો ત્યાગ કરવાનો કીધો. કોને કીધો? જે વિરક્ત છે એને કીધો. એષણાનો ત્યાગ ક્યારે કહેવાય? જ્યારે મારામાં વિવેક જન્મે કે આ વસ્તુથી મને કંઈક પ્રાપ્ત થવાનું નથી, અને જે પ્રાપ્ત થવાનું છે એમાં મને રસ નથી, એવું જ્યારે નક્કી થાય ને ત્યારે આ બધું છોડવાની વાત. એટલે તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા.
સેવા કરો ગુરુની, અને ગુરુની સેવા કરો તો એનાથી ગુરુને પણ ખબર પડે કે તારામાં શું શું ખામી છે અને તારામાં શું શું જાણવાની તારી જરૂર છે. એટલે એ વસ્તુ પ્રમાણે તને ઉપદેશ કરશે. એટલે ભગવાને કીધું કે સેવા કરો અને એને પછી પ્રશ્ન પૂછ. તારા મનમાં જે શંકા હોય એ પ્રશ્ન પૂછ અને એનો ગુરુ ઉત્તર આપે. અને ગુરુ ઉત્તર આપે એટલે ગુરુએ ઉત્તર આપે એટલે ખાલી આપણે યાદ રહી ગયું એ નહીં. ગુરુ ઉત્તર આપે, જે ઉપદેશ કરે એનો બરાબર એનું તાત્પર્ય સમજીએ અને સમજીને પછી આપણા વર્તનમાં લાવીએ. આ બધું કરવું પડે. એટલે ત્યારે એમ કહે છે ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિ નિયમાચ્છ. આ શ્રુતિ અને સ્મૃતિના નિયમો કહેવામાં આવ્યા કે ગુરુ પાસે જવું જ જોઈએ. નિયમ એટલે આ નિયમ, ગુરુ ઉપસત્તિ કરવી જોઈએ. પરીક્ષ લોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણો નિર્વેદમ આયાત નાસ્તિ અકૃત કૃતેન. કૃતેન કર્મણા, કર્મથી તમને નિત્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થાય એવો તમારો દ્રઢ નિશ્ચય થાય. ક્યારે થાય? પરીક્ષ લોકાન. એણે પોતાને એવી પોતે આ વસ્તુની પરીક્ષા કરી લીધી છે, સિદ્ધ કરી લીધું છે. એના મનમાં હવે ઠસો થઈ ગયું છે કે કર્મથી મને નહીં મળે, મારે જે જોઈએ છે નિત્ય સુખ એ તો માત્ર ને માત્ર આ જ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત થશે. એટલે કશ્ચિત, હા ચલો આગળ વાંચીએ. અહીંયા જો આનંદગીરી ટીકા છે, છેલ્લી લીટી, આપનેયા પ્રાપણીયા હંતવ્યા વા ન ભવતી ઇતિ અર્થ. એટલે ત્યાં કીધું ને કે નૈષા તર્કેણ મતિરાપનેયા. આપનેયાનો અર્થ શું થાય? આપનેય એટલે પ્રાપ્ત કરવું. ન એષા મતિ તર્કેણ આપનેય. આ મતિ એટલે કે આ બુદ્ધિ, આ આત્મજ્ઞાન જે છે એ તર્કથી પ્રાપ્ત ન થાય એવું જે કીધું ને. એટલે આપનેયા એટલે કે પ્રાપણીયા. આપનેયાના બે અર્થ થાય છે. આપ શબ્દ છે ને, આપ ધાતુ, એને પ્રાપ્ત કરવું એવું પણ થાય. હવે આપનેયા એટલે અપ અને ની એવો પણ ધાતુ લઈએ તો પણ આપનેય થાય. એટલે શું અર્થ કરવાનો? એટલે બંને અર્થ કરો. ધારો કે આપ ધાતુ લો તો આપનેય થાય, તો આપનેય એટલે પ્રાપણીય એવું કહ્યું, એટલે પ્રાપ્ત કરવું એવો અર્થ થાય. અથવા તો આપનેયા એ અપ પ્લસ ની એ ધાતુમાંથી જો એ આપનેય શબ્દ બન્યો હોય, ક્રિયાપદ બન્યું હોય, તો પછી શું સમજવાનું? તો કહે છે કે હંતવ્યા વા. હંતવ્યા એટલે નાશ કરવું. એટલે કાં તો પ્રાપ્ત કરવું કાં તો નાશ કરવું. એટલે એના બે અર્થ કર્યા કે તર્કથી આ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી અથવા તો એનો નાશ પણ થતો નથી. તમને ધારો કે તમને જ્ઞાન થઈ ગયું, આત્મજ્ઞાન થયું, તો પછી એનો નાશ થઈ જાય કે કોઈ તર્ક આપે પાછો? કોઈ તર્ક આપે? હવે આત્મજ્ઞાન માનવાનું છોડી દે. આ બધું જો સ્વર્ગલોકમાં કેટલી મજા છે, ફલાણી જગ્યાએ ફરવા જા, ત્યાં કેટલી મજા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જા, ન્યૂઝીલેન્ડ જા, આ જા ત્યાં જા, બધે જા, એવું કોઈ કહી દે તો આ જ્ઞાન થયા પછી તમે એમાંથી ડગી જાઓ તો કે ન જાય. એટલે ન હંતવ્યા, એનું હનન પણ થતું નથી, એ જતું પણ નથી. એટલે આત્મજ્ઞાન થયા પછી આ જ્ઞાન કોઈ પછી જતું રહેતું નથી. એટલે એકવાર આ જ્ઞાન દ્રઢ થયું, આત્મજ્ઞાન, પછી એ જ્ઞાનનો નિરાશ થતો નથી, નિરાકરણ થતું નથી. પછી કહે છે સાધિષ્ઠમ શોભનતમમ ફલમ. આજે આપણે ઉદ્ધૃત કર્યા ને જે વાક્યો એ સમજાવે છે આનંદગીરીમાં. સાધિષ્ઠમ શોભનતમમ ફલમ. સાધિષ્ઠમ એટલે શું? એ શોભનતમમ, એકદમ કલ્યાણકારી, એકદમ શુભ ફળ છે એનું. ગુરુજી પાસેથી તમે જ્યારે કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરો ઉપદેશ, એનું ફળ શું છે? કલ્યાણકારી છે, એકદમ શુભ ફળ છે. પ્રાપયતિ ઇતિ અર્થ. પાછળના પાના પર પ્રાપયતિ, બરાબર. એટલે આપણે આગળ વાંચીએ ભાષ્યમાં. કશ્ચિત ગુરુમ, છઠ્ઠી લાઈન વાંચું છું. કશ્ચિત ગુરુમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ વિધિવત ઉપેત્ય પ્રત્યગાત્મ વિષયાત અન્યત્ર શરણમ અપશ્યન અભયમ નિત્યમ શિવમ અચલમ ઇચ્છન પપ્રચ્છ ઇતિ કલ્પ્યતે. તો કહે છે કશ્ચિત ગુરુમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ વિધિવત ઉપેત્ય પ્રત્યગાત્મ વિષયાત અન્યત્ર શરણમ અપશ્યન. એટલે આ વ્યક્તિ કેવો છે જે ગુરુ પાસે જાય છે એ કેવો છે? કશ્ચિત ગુરુમ. કશ્ચિત એટલે કોઈક,
ગુરુમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ વિધિવત ઉપેદ. કોઈ ગુરુ જે કેવો છે? બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. બ્રહ્મનિષ્ઠ છે એટલે કે એની નિષ્ઠા બ્રહ્મમાં જ છે. આપણી નિષ્ઠા ક્યાં છે? અનાત્મામાં છે. અત્યારે હજી બ્રહ્મમાં એવી નિષ્ઠા નથી જન્મી, આત્મામાં નિષ્ઠા નથી જન્મી, અનાત્મામાં નિષ્ઠા. એટલે આ કેવા છે? ગુરુ કેવા છે? બ્રહ્મનિષ્ઠ. વિધિવત ઉપેત્ય એટલે વિધિપૂર્વક એની પાસે જવું. વિધિપૂર્વક એટલે શું? વિવેક વૈરાગ્ય એ વિધિ છે આપણા માટે. વિધિપૂર્વક જવું એટલે કે આપણે ચલો ભાઈ કંઈક લઈ જઈએ, હાથમાં સમિધ લઈ જઈએ, હાર લઈ જઈએ, ગિફ્ટ લઈ જઈએ, કંઈ દક્ષિણા આપવા માટે લઈ જઈએ, એ વિધિ નથી. અહીંયા વિધિ એટલે શું છે કે આપણી એવી તૈયારી સાથે આપણે ગયા છીએ ગુરુ પાસે. એટલે કશ્ચિત ગુરુમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ વિધિવત ઉપેત્ય પ્રત્યગાત્મ વિષયાત. પ્રત્યેગાત્મા વિશે એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે એના માટે અન્યત્ર શરણમ અપશ્યન, બીજું કોઈ આને માટેનું શરણ નથી એવું એનામાં નક્કી થયું. હવે મારે ગુરુ પાસે જ જવું પડશે, બીજે ક્યાંય જવાશે નહીં. મિત્ર પાસે જવું, કોઈ વિદ્વાન પાસે જવું, વ્યાકરણ આચાર્ય પાસે જવું, કોઈ પ્રોફેસર પાસે જવું નહીં. નથિંગ ડુઈંગ, ગુરુ પાસે જ. અને એ કેવા ગુરુ? પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલા જ ગુરુ હોવા જોઈએ, સંપ્રદાયને અનુસરનારા જ ગુરુ હોવા જોઈએ. શરણમ અપશ્યન અભયમ નિત્યમ વિશિવમ અચલમ ઈચ્છન. આ વ્યક્તિ કેવો છે? એ જે ગુરુ પાસે જાય છે એ કેવો છે? અભય પ્રાપ્ત કરવા માગે છે, નિત્ય પ્રાપ્ત કરવા માગે છે. શિવમ એટલે કે પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છા કરવા માગે છે. અચલ છે, એવો ઈચ્છન, એવી ઈચ્છા કરનારો ગુરુ શિષ્ય છે, એ ગુરુ પાસે જાય છે. પપ્રચ્છ ઇતિ કલ્પતે. એવા શિષ્યએ, આવો જે શિષ્ય હશે એણે આ કેની શીતમ એ પ્રશ્ન પૂછ્યો હશે. ગુરુ પાસે ગયો અને એણે પ્રશ્ન પૂછ્યો, કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ. એ કેમ પૂછ્યો? કારણ કે એને આ જોઈએ છે. શું જોઈએ છે? નિત્ય જોઈએ છે, અભયતા જોઈએ છે, પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે, અચલતા જોઈએ છે મનની. આ બધું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે એ ગુરુ પાસે જાય છે એવું કહ્યું. પછી આગળ વાંચે કેને શીતમ ઇત્યાદિ. એટલે આ કેને શીતમ એ મંત્રથી શરૂ થતો જે આ ઉપનિષદ છે એવો આ શિષ્ય કેને શીતમ પ્રશ્ન લઈ અને ગુરુ પાસે જાય છે. તો હવે આપણે મંત્ર વાંચીએ. ચાલો, ઉપર છે મંત્ર, 10 નંબરના પાના. ઓમ કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ કેન પ્રાણ પ્રથમ પ્રૈતિયુક્ત કેને શિતામ વાચમિમામ વદંતી ચક્ષુશ્રોત્રમ કૌ દેવો યુનક્તિ. તો ઓમ કેને શિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ. આ મન છે, મનઃ પતતિ પ્રેષિતમ કેને શિતમ. કેન કોના વડે? કેને એટલે આમ તો કોના વડે. હવે કોના વડે એટલે કોઈ સાધન વડે એવું નથી કહેતા. કેને એટલે તે કઈ રીતે કર્યું? આ સાણસીથી મેં આ ચાની તપેલી ઉપાડી તો સાણસી એ સાધન થયું ને, એમ એવા સાધન તરીકેની વાત નથી. માઇક્રોસ્કોપથી મેં જોયું તો માઇક્રોસ્કોપ સાધન છે. તો અહીંયા કેન એટલે સાધન તરીકે નથી કહેતા. કેન કર્તા એટલે કયા કર્તા વડે આવી ઈચ્છાથી પ્રેરાઈને આ પ્રશ્ન એણે પૂછ્યો કે આ મન કોની પ્રેરણાથી, કોની ઈચ્છાથી પ્રેરાઈને. એને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ એટલે કયા કર્તાની પ્રેરણાથી, ઈચ્છાથી પ્રેરાઈને. એટલે પ્રેરિત, આમાં ઈશિતમ અને પ્રેષિતમ બે શબ્દ વાપર્યા. એટલે કેન ઈશિતમ એટલે કોની ઈચ્છાથી, ઈશિતમ એટલે ઈચ્છાથી, અને પ્રેષિતમ એટલે પ્રેરાઈને. એટલે કોની ઈચ્છાથી પ્રેરાઈને આ મન પતતિ એટલે ગચ્છતિ, જાય છે. ગચ્છતિ એટલે શું? જાય છે. મન એની પ્રવૃત્તિ કરવા જાય છે. આપણું મન પ્રવૃત્તિ કરે છે ને, જાય છે એટલે કે આપણને દેખાતું નથી, પણ મન આપણને પછી કર્મેન્દ્રિયને કહે કે જા ભાગ, ચાલો, પગને કહે ચલો જાઓ, આ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની છે. એટલે ઇન્દ્રિયોને કે જો બરાબર રસ્તો, કયા રસ્તે જાઓ, આ બધું. એટલે કર્મેન્દ્રિયોને, ઇન્દ્રિયોને બધી જે કામ કરે ને એ મનની પ્રેરણાથી કરે, મનની આજ્ઞાથી કરે. એટલે મન પાછળ હોય તો કર્મ થાય અને તો આપણે એ વસ્તુને યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચાડીએ. એમ કહે છે કે કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ કેન પ્રાણ પ્રથમ પ્રૈતિયુક્ત. કોનાથી નિયુક્ત થઈને, આ પ્રાણ છે ને, પ્રાણ એટલે ઇન્દ્રિયો પણ કહેવાય.
પ્રાણ જે છે એટલે મુખ્ય પ્રાણ. તો મુખ્ય પ્રાણ જે છે આખા શરીરનું સંચાલન કોણ કરે છે? પ્રાણ કરે છે. તો પ્રાણ દ્વારા આ બધી ઇન્દ્રિયોનું સંચાલન, આખું કાર્યકરણ સંઘાત છે ને, એ કાર્યકરણ સંઘાત જે કંઈ પણ કામ આપણે જે કરીએ ને, કર્મેન્દ્રિયોથી કરીએ, મનથી કરીએ, બુદ્ધિથી કરીએ, ઇન્દ્રિયોથી કરીએ, બધાનું સંચાલન કોના દ્વારા થાય છે? પ્રાણથી થાય. પ્રાણ નબળો પડે તો બધી ઇન્દ્રિયો નબળી પડી જાય, તો આપણે કંઈ ન કરી શકીએ. સંભળાય નહીં, દેખાય નહીં બરાબર, બોલાય નહીં, યાદ ન રહે, બધી ઘણી બધી અવરોધ આવી જાય ને બધા. તો એમ કહે છે કે એના પ્રાણ, તો એ વિચાર કરે છે કે આ પ્રાણ જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે, મુખ્ય પ્રાણ, એ કોની પ્રેરણાથી કરે છે, કોની ઈચ્છાથી પ્રેરાઈને કરે છે? કારણ કે આ બધા વસ્તુ, આ બધા તત્વો કેવા છે? જડ છે, ચેતન નથી. પ્રવૃત્તિ થવા માટે કોઈ ચેતનની તો જરૂર પડે. સમજમાં? પંખો ચાલે છે તો વીજળીથી ચાલે. વીજળી ચેતન નથી. આ તો આ દાખલો આપું છું ખાલી. વીજળી ચેતન નથી, પણ વીજળીને પ્રોડ્યુસ કરવી હોય તો ક્યાંક જનરેટિંગ સ્ટેશન પર જવું પડે. તો જનરેટિંગ સ્ટેશન હોય ને, ત્યાં પણ કોઈક એનો ઓપરેટર હોય. અહીંયાથી રિમોટમાં પેલા લોકો જે મોકલે આપણા યાનો, તો બધા યાનનું રિમોટથી કંટ્રોલ, ભલે દેખાતો નહીં. એમ દેખાતા નથી, વ્યક્તિ દેખાતી નથી, પણ જ્યારે કોઈ પણ ક્રિયાઓ ચાલતી દેખાય, કોઈ પણ ચલન ક્રિયા થાય ને, તો કોઈ ચેતન પદાર્થ હોવો જોઈએ એની પાછળ. એટલે એમ કે આ પ્રાણ જે છે ને, આ જગતનું સંચાલન ચાલી રહ્યું, જગતમાં પણ ક્રિયાઓ ચાલી રહી. તો કેમ ચાલી રહી છે? કારણ કે આ મુખ્ય પ્રાણ છે ને, એના દ્વારા આ બધું ચાલી રહ્યું છે. આ જગતની પ્રક્રિયા, એટલે હિરણ્ય ગર્ભની વાત આવી ને, સૂત્રાત્મા, એ સૂત્રાત્માને કારણે આ બધું જગતનું નામ રૂપાત્મક જગત છે એ બધું કાર્ય કરી રહ્યું છે. ક્યાંય પણ કાર્યશીલ ક્રિયાશક્તિ છે એ બધી શેના કારણે? પ્રાણને કારણે. એટલે કે છે કે આ પ્રાણ જે પ્રવૃત્તિ, આ બધું એણે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે. આ વ્યક્તિ જે પ્રશ્ન પૂછે એને આવું બધું જોયું છે અને પછી વિચાર કર્યો છે. આપણે તો વિચાર કરીને પાછા છોડીએ, ચાલ છોડ, હવે આ બધું થઈ ગયું. એને તો વિચાર કરીને પછી પ્રશ્ન થાય છે કે આવું કેમ થતું હોય, કંઈક તો હોવું જોઈએ ને આની પાછળનું તથ્ય. પછી કે કેને શિતામ વાચમ ઇમામ વદંતી, આ વાણી જે બોલે છે એમને એમ તો બોલતી નથી. કોઈકની વાણી બોલતી ને કોઈક ન બોલતી હોય તો વિચાર આવે આપણે કે આની કેમ હવે કામ નહીં કરતી, બોલવાનું કેમ બંધ થઈ ગયું. ઘણી ઇન્દ્રિયો નબળી પડી જાય તો બોલતા બંધ થઈ જાય. કાં તો કોઈને બોલવામાં સમજો કે અમુક અવાજ ઓછો નીકળે, બહાર ના આવે, તો એનું કારણ શું છે? તો કહે છે કેન ઈશિતામ ઇમામ વાચમ વદંતી, આ વાણી જે કંઈ બોલે છે એ કોની પ્રેરણાથી બોલે છે, કોની ઈચ્છાથી બોલે છે, કોનાથી પ્રેરાઈને બોલે છે? ચક્ષુ શ્રોત્રમ કૌ દેવો યુનક્તિ, આ ચક્ષુરેન્દ્રિય છે, જુએ છે, શ્રોત્રેન્દ્રિય સાંભળે છે. કૌ દેવો યુનક્તિ, તો એ કયો દેવ છે જે એને આ બધાને એના પોતપોતાની પ્રવૃત્તિમાં નિયુક્ત કરે છે? આવો પ્રશ્ન પૂછી અને એ શિષ્ય આચાર્યને પાસે જઈને આવા પ્રશ્ન કરે છે. હવે એના જવાબ આપશે ભગવાન. એટલે હવે આ પહેલો મંત્ર છે ને, એનું આપણને ભાષ્યકાર સમજાવશે કે આમાં શું એની મનોસ્થિતિ તો આપણને સમજાવી દીધી કે આ વ્યક્તિને આવો પ્રશ્ન કેમ થયો, કે એની મનોસ્થિતિ આવી થઈ, એ એકદમ જ હવે અંતર્મુખ બન્યો છે અને એને હવે આ જાણવાની ઈચ્છા થઈ છે, જિજ્ઞાસા છે, એટલા માટે એણે આવો પ્રશ્ન કર્યો. આવતા ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.